सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी दे प्राइम टाइम बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच दसांगे तुहानू पंजाब समेत भारत ते दुनिया भर दीयां सारीयां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहला मौसम दी गल करांगे। दसंबर महीने दे पहले हफ्ते विच ही मुल्क दे विच पहाड़ी इलाकिਆਂ दे नाल-नाल मैदानी इलाकिਆਂ दे विच हुण मौसम बदलदा जा रहा है। हालांकि ठंड ऐतकी लेट पै रही है, पर दसंबर दे विच हुण थोड़ी जी ठंड है जिहड़ी वधनी शुरू हो गई है। उत्तरी भारत के सूबे विच ठंड वध रही है, जबकि दक्षिणी भारत विच मींह पै रहे ने। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान नूं लैके भी अलर्ट जारी किया है कि बंगाल की खाड़ी विच चक्रवाती तूफान आ सकता है। इस तूफान कारण 8 दसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी ते आंध्र प्रदेश समेत दक्षिणी भारत के कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मींह पै सकता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मौसम के भी बदलाव की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड के विच हल्की धुंध पै सकती है। ठंडियां हवावां चलन कारण दिल्ली एनसीआर दे विच मंगलवार सवेर तो ही ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर धुएं दे विच भी घिरिया होया है। इत्थे घट्टो घट तापमान 8 डिग्री अते वध तो वध 25 डिग्री हो सकता है। लखीमपुर खीरी कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई अहम खबर है। आखिरकार महीनों के इंतजार तो बाद पीड़ितां नूं इंसाफ मिलण दी आस बजी है, क्योंकि आशीष मिश्रा सने 14 मुलजमां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। सब तो पहली खबर लखीमपुर खीरी कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई है। अक्तूबर 2021 दे विच लखीमपुर खीरी दे तिकोणियां दे विच कतलकांड संबंध विच केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी दे पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 मुलजमां के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत दे विच आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 दसंबर नूं होवेगी। एक दिन पहला दोष मुक्त होने के लिए इन्हां मुलजमां दे वल्लों दायर की गई पटीशन नूं अदालत ने रद्द कर दिता सी। आशीष मिश्रा ने भी यह पटीशन पाई सी ते हुण इन्हां दा दोषी सिद्ध होना तय हो चुका है। सजा मिलनी भी तय है। अक्तूबर 2021 दे विच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा दे विगड़ैल पुत्र ने किसानां सने एक पत्रकार नूं अपनी महंगी एसयूवी दे थल्ले बेरहमी दे नाल कुचल दिता सी। यूनाइटेड नेशंस दी एक अहम रिपोर्ट दे विच सामने आया कि पूरी दुनिया दे विच कम्मां कारां वालीआं थावां दे उत्ते हिंसा अते शोषण हो रहा है। खास तौर ते औरतां, नौजवानां, प्रवासी अते दिहाड़ीदार मजदूर इस हिंसा दी सब तो वड्डी मार हेठ ने। दुनिया दे विच काम वाली थां ते हिंसा ते शोषण करन दीआं घटनावां दा सर्वेखण करन दी पहली कोशिश दे विच इह गल सामने आई है। सर्वे दे विच 121 मुल्कां दे विच 75,000 कर्मचारियां नूं शामिल किया गया सी ते 121 मुल्कां दे विच भारत भी शामिल है। गैर कानूनी शराब दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट दी तिखी झाड़ पैण तो बाद दूसरे दिन ही हुण पंजाब नूं सेंटर सरकार ने भी कर्जे दे मुद्दे ते घेर लिया है। कर्जे पंजाब दीआं सरकारां दे वल्लों सूबे दी जायदाद नूं गिरवी रख के चुके गए हज़ारां करोड़ां दे कर्जे नूं लैके हुण केंद्र सरकार दी तिखी चेतावनी आई है। सरकार ने सख्त लफ्जां दे विच कहा है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, सूची बड़ी लंबी है। सूबा सरकारां चोण रिओड़ियां वंडदे खोखलियां हो चुकियां ने। सूबे दे खर्चे नूं पूरा करन लई सरकारां सूबे नूं ही गिरवी रख रहीआं ने, गहणे रख रहीआं ने। भास्कर दे विच रिपोर्ट छपी है, जिस मुताबिक पिछले 2 सालां दे विच ही 4 सूबे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब ते मध्य प्रदेश ने 47,100 करोड़ रुपये का कर्जा जायदादां नूं गिरवी रख के लिया है। केंद्रीय वित्त सकत्तर टीवी सोमनाथन ने सूबियां दे मुख सकत्तरां नूं चेतावनी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 4 सूबियां ने मार्च 2022 तक वित्तीय संस्थावां दे कोल आपो अपने सूबियां दीआं कई जायदादां गिरवी रख दित्तियां ने ते जे यही हाल रहा तां पंजाब उत्ते अगले 4 सालां दे विच खुद दा जीडीपी दा 46.8% कर्जा चढ़ जाऊगा। सो ये गल तां पता लग गई है कि इन्हां 4 सूबियां दे वल्लों सूबे दीआं जायदादां नूं गहणे धरिया जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है। ते फायदा किन्हां नूं हुंदा है? इन्हां नूं हुंदा है पार्टी दे तौर ते कि असीं तुहानूं मुफ्त बिजली दे रहे हाँ, मुफ्त राशन दे रहे हाँ, पर सूबे दा किन्ना कुछ तुसी वेचण ते ला दिता है, दा ते ला दिता है। ये बिल्कुल नहीं सोचिया जांदा, क्योंकि हित सब तो पहला अपने ने। हुण ये तां पता लग गया कि गिरवी रख रही हैं, पर यह नहीं पता कि की कुछ गिरवी रख दिता गया, क्योंकि कदे भी बजट दे विच पंजाब सरकार अपने कर्जे दा डिटेल दे विच वेरवा नहीं दिंदी कि कर्जा किवें लिया गया है ते किन्ना लिया गया है। मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच एक होर वड्डी अपडेट आई है। मानसा पुलिस दे वल्लों कहंदे पंजाबी गायकां ते कलाकारां बब्बू मान समेत मनकीरत औलख
ਮਰਹੂਮ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜਚਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲੂਕਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਟਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨਾ ਸੌਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ NFSA ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕੋਟੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਖਾਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7014 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 9, 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਰੇਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇਵਾਲ, 10 ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 12 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਰੇਗੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾੜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:56 ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 골ਡ ਏਟੀਐਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ 골ਡ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਓਪਨ ਕਿਊਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਟੀਐਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ www.attari.bsf.gov.in। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥੌ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਡੂਡੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਟਵੀਆ ਸੈਲਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 38 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਵਲਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਸਣੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਰੇਣੂ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵਕਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰ ਗਈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ BS3 ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ BS4 ਡੀਜ਼ਲ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GRAP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ GRAP ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ GRAP ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ BS3 ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ BS4 ਡੀਜ਼ਲ LMW ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, DMK, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਨ 33ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ TMC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਢਾਉਣ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਲ ਵਾਸੂਦੇਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੰਡਿਆ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ 16ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।